नमस्कार बंधुगण। आमे शुणुचे विभूति पट्टनायक लिखित उपन्यास बधू निरुपमा। विस्मय विमूढ़ अनिरुद्ध गर्जन करी क्लांत हेला। तथापि श्यामळी मुहरे परिवर्तनर कौनसी चिन्ह सुद्धा देखा जाऊ नाही। से मुहमाड़ी शोइछि। झीलको टिके सटी फुड खुआई देई आर घरे शुआई देइछि। तार एका जिद से आज रोषेई करिब नाही। कलेज जिबा बेल पाख होई आसिलाणी। बुझाई बुझाई थकिलाणी अनिरुद्ध। राग विरक्ति गाली देई देई से खुशामत मध्य अनेक कर सारिलाणी। आश्चर्य तार कौनसी कथारे कान देई नाही श्यामळी। स्वामी स्त्री कलह किछि नुआ नुहे। अनिरुद्धर 7 वर्षर विवाहित जीवन रे एपरी कलह अंततः 1000 थर होउथुबो। टिके कथारे राग रुषा मुहफुला, किंतु से मुहफुला बेसी समय स्थायी हुए नाही। पाणीर गार परी सकाळर काकर परी ताहा मुहूर्त केतोटीरे तुटी जाए। पारिवारिक जीवनर शांत समतल परिवेश मध्यरे एही मुह फुलाफुली राग रोष प्राणचांचल्य सृष्टि करे, जीवन शक्तिर सूचना दिए। सेथिपाई अजथारे बेले बेले श्यामळी को रगाई अनिरुद्ध कृत्रिम अकारण राग अभिमानर परिवेश मध्य अनेक थर सृष्टि करिछि। किंतु आजिर राग मात्रा अतिक्रम करिछि। मने होछि श्यामळी मनर संचित राग क्रोध जेपरि आजि लाभास्रोत भली पारिवारिक जीवनर से निश्चल शांतिर पहाड़ को विवन्न करी आत्मप्रकाश करुछि। खूब सहजरे ए रागर उपशम हेब नाही। अथच एहार कारण किछि नुहे, अवान्तर। एसबु कथा को गोटे संतानर जननी श्यामळी आज विश्वास करी घरर रोषेई बंद करुछि। ए कथा निजे अनिरुद्ध विश्वास करि पारु नाही। ना आउ हब नाही, होटेल रे खाइबा को ही हब। झड़ भली प्यांट उपरे हावाइनटा गलाई पकई कॉलेज जीवा पई बाहरी पड़िला अनिरुद्ध। किंतु कक्ष बाहर को गोड़ पकेवा परे पुणी पाद तार स्थिर होई गला। से होटेल रे खाई नब, किंतु श्यामळी राग ब्रह्मचंडाळ। किए जाने दिनटा जाक उपास मध्य से रही जाई पारे। आउ निजे होटेल रे खाई कॉलेज रु फेरी को मुहरे से श्यामळी को अनशन भंग करने को कहब। हुएत से उपास रही गले श्यामळी उपरे तार किछि प्रभाव पड़ी पारंता। किंतु किंतु अनिरुद्ध सबु पारे, पारे नाही केवल भोक संभाली। वर्तमान ठारू पेट भितरे भोकर इंजिन गर्जन कलाणी। कोईला पानी न पाइले ता देहर कल भी चलिब नाही। दीर्घ 50 मिनिट करी से श्रेणी रे भाषण देव केमती। आज पुणी सोमवार, तार 4टा जेनेराल क्लास, ट्यूटोरियल नाही। बसी विश्राम नेवाको भी फुर्सत नाही। ना ना ना, अनिरुद्धर चिंता गोलमाल होई गला। घर को फेरी आसी आकुल कंठरे से श्यामळी को डाकिला, टिके हेले थरे शुण। पलंक उपरे सेमती सोई सोई स्वामी मुह को न चाही श्यामळी कहिला, वीर पुरुषंक भली जोता मच मच करी चाली जाउथल तो पुणी फेरी आसिल काहींकी, कौन हैला? अनिरुद्ध विरक्ति भरा कंठरे कहिला, खाइबाकू नदेल नाही, कागजटा हेले फेराई दियो। कागजटा कथा शुणी निक्षिप्त अग्निकणा पेट्रोल रे पड़िबा भली रागरे जଳି उठिला श्यामळी। कहिला, पुणी से निया चुली कागज ना धरुच? से कागज मु जाली देवी, पोड़ी देवी, अग्नि रे दाह करिदेवी। एते रागरे भी रसिकता करिवार लोभ संवरण करि पारला नाही अनिरुद्ध। कहिला, देख, अभिधान रे जालिबा पोड़िबा दाह करिवार अर्थ एक। से निरीह कविता लेखा कागज को एते प्रकार पढ़ा कौन दरकार? श्यामळीर राग किंतु शांत हेबार नुहे। से पाटी कला, हाँ हाँ, से कविता मो संसार रे निया लगई देबाकू बसची। मु से कविता खाता सबू पोड़ीबी, ए बहीपत्र खाता सबू जाली देवी। सत कहूची, बौ राण ना ना, आई राण पकाई कहूची। श्यामळी पक्षरे किछि असंभव नुहे। निजर मूल्यवान बही कविता पांडुलिपि कथा स्मरण करी भୟରେ सिहरी उठिला अनिरुद्ध। शांत कंठरे कहिला, तमर आज ए कौन होइछि?
ତମେ ରଣଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ଜାଣିଛଟି ସେ ଖାତା ବହି ଭିତରେ ମୋ MA BA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଖାତା ବହି ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ଜଳିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ହେଲେ ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ତକିଆ ଉପରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଶ୍ୟାମଳୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ପଚାରିଲା, ତା ମାନେ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ହସ ଚାପି ରଖି କହିଲା, ତା ମାନେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ବି ଯିବ। ଆଉ ପହିଲା ଦିନ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯେ ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯିବ? ମୁହଁକୁ କୁହୁଳେଇ ପକାଇ ଶ୍ୟାମଳୀ ଚିତ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମେ ଏ ନିଆଁ ଚୁଲି କବିତା ଲେଖୁଛ? ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଭଳି କେତେଜଣ ଏମିତି କବିତା ଲେଖି ନିଜର ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା କରୁଛନ୍ତି। କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳୀର ନୟନ ପ୍ଲାବିତ କରି ଉଦ୍ବେଳିତ ଅଶ୍ରୁର ଧାରାଶ୍ରାବଣ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଅବୁଝା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବ ସେ କଥା ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶ୍ୟାମଳୀର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳୁ ସାଉଁଳୁ ସେ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? କବିତା ଲେଖିବା ମୋର ପାପ? ଆଖିର ଲୁହ ହାତ ନେଡ଼ିରେ ପୋଛି ନେଇ ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟବର, ପୁଣି ନଟୁ ଚୋରି, ସୀତା ବନବାସ, ମହିରାବଣ ବଧ କବିତା ଲେଖୁଥିଲା ତ। ହେଲେ ସେ ବହି ବିକି ଘରକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ତମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକରେ ସେ ନିଆଁ ଚୁଲି କବିତା ଛପେଇବାକୁ ପଠେଇବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିଠି ଚିଠି ଚିଠି। ସେ ଡେଣାକଠା ପରୀମାନେ ଆସି ମୋରି ଆଗରେ ତମକୁ କହିବେ। ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ପୁଣି ମୁହଁଟାକୁ ସେ ତକିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ, ରାଗିବ କି ଅଭିମାନ କରିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅବରୁଦ୍ଧ ଆବେଗରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟୁ ଚୋରି, ସୀତା ବନବାସ କାବ୍ୟର କବି ଶ୍ରୀମାନ ନଟବର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଅପଦାର୍ଥ ଲୋକ। ଏଥର ମନବୋଧ ହେଲା? ତମେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ମୋ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା? ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ରାଗର ମାତ୍ରାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ସେଁ ହୋଇ ସେ କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାନ୍ଦଣା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଲଘୁ ପରିହାସ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନଟବର ମୋର ମାନ୍ୟ ଲୋକ। ତାକୁ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା କରିବା ମୋର ଉଚିତ? ବୁଝିଲ, ତମ ଭଳି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ୍ୟବଧୂକୁ ବିବାହ କରି ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାବ୍ୟ କବିତା ତ କିଛି ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ବୁଝି ମୋ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବହ କରିବାକୁ ବସିଲଣି। ନିର୍ମଳ ଠିକ୍ ଫେରୁଥିଲା ସେତିକିବେଳେ। 5 ଦିନ ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ସିଧା ବସାକୁ ଆସିଛି। ଅଫିସ ଯାଇନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ତା ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପଚାରିଲା, ଜୀବନ ଏମିତି ଅସମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ଅନିରୁଦ୍ଧ? ନିର୍ମଳକୁ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ରୋଷେଇ ହୋଇନି, ନିର୍ମଳ ଖାଇବ କ'ଣ? ଛି ଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଲୁହ ଲୁଚେଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଲମ୍ବ କରି ଟାଣି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ଏଥର ମୁଁ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେବି ନିର୍ମଳ। କବିତା ମୋତେ ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଲା, ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ହେବ। ଘର ସଂସାର କରି ଆଉ ଯାହା ହଉ ନ ହଉ କବିତା ଲେଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କବିତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଲୁଚାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଗ ରୁଷାରେ ଘର ଅସମ୍ଭାଳ। ନିର୍ମଳ ତା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କହିଲା, କବିତା ତ ତୁ ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଲେଖିଲୁ ନାହିଁ। ଆବାଲ୍ୟରୁ ତୁ କବି। ହଠାତ୍? ଅବଶ୍ୟ କବିତା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧା ତରୁଣୀ ପାଠିକାର ଅକୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରଶଂସା ନିଜ ଘରେ ଆଜି ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମ। ସେ କହିଗଲେ ମୋ କବିତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଭରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ବାସ୍, ଏକଥା ପଦକ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଗରେ ନିଆଁ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ।
କଥା ଅଧା ରଖି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ନିର୍ମଳ ବୁଝିଲା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଶ୍ୟାମଳୀ ନୂଆଉଙ୍କ ଅବୁଝାପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ଅସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ନିଜର ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଗୋପନ ରଖି ନପାରି ସେ ପଚାରିଲା, ଏ କଥା ପାଇଁ ହଠାତ୍? ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ହଠାତ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ କବିତା ପଢ଼ି ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧା ପାଠିକା ମୋତେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। ସେସବୁ ପତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାଗଟା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୋ ନୂଆ ବୋଉଙ୍କ ମନରେ କୁହୁଳୁଥିଲା। ଆଜିର ଘଟଣା ସେ କୁହୁଳା ଧୂଆଁକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ବଧୂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଏ ପରିଣତି। ନିଜେ ତ କବିତା କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତା ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଇ। ନିର୍ମଳ ମନ ହଠାତ୍ ଚାଉଁକିନା ହୋଇଗଲା। ନିରୁପମା, ନିରୁପମା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳି ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲାଣି। ନିର୍ମଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥା ପଦକ କହି ଲଜ୍ଜାବଗୁଣ୍ଠିତା ନବବଧୂଟି ଭଳି ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହେଲା ଆସି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯାଇନି, ହଠାତ୍ ଭାତ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାର ମାୟାଜାଲ ଭେଦ କରି ନପାରି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅବାକ୍ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ଯୋଉ ନୂଆ କୁକରଟା ଆଣିଥିଲ ନା, ସେଇଟାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସବୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଚମତ୍କାର ସିଝି ଯାଇଛି। ତମେ ବି ହାତ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିନିଏ। ଶ୍ୟାମଳୀ କଥା ଶେଷ କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସକାଳୁ କୁକରରେ ରୋଷେଇ ବସାଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ସେ ଯେଉଁ କୁକରଟା ଆଣିଥିଲା ମାସକ ତଳେ। କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରିଛ, ଅଥଚ ମୋତେ କହୁନ। କଲେଜ ବେଳ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅନୁଯୋଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ତରତରରେ ବାହାରି ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ୟାମଳୀ କହିଲା, ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ସୋମବାର, ତମର ପ୍ରଥମ 2 ପିରିୟଡ଼ ଲିଜର। ଶ୍ୟାମଳୀ ନୂଆବୋଉଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାର ମଧୁର ସମାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁ ହସୁ ନିର୍ମଳ ଟାଇଟା ବେକରୁ ଖୋଲୁଥିଲା। ଆଜି ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ ଲିଜର, ସତେ ତ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଅନୁଭବ କଲା ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ୍ୟବଧୂ ହେଲେ ବି ଆନ୍ତରିକତାରେ, ବୁଦ୍ଧିର ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ଆଉ ଅନାବିଳ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଅତୁଳନୀୟା। ବରଂ ତାର ଚଟୁଳ ରସିକତା ପାଖରେ ସେ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ। ଜହ୍ନି ଫୁଲିଆ କଅଁଳ ଗାଧୁଆ ବେଳର ଖରା ଘରର ପାହାଚ ଛୁଉଁଛି। ଚମ୍ପାବତୀ ସେଜ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମାସକର ବଳ ସେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ନଥିବା ଘର, 6 ଛୁଆଟା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଟଙ୍କା 20ଟା ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବି ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଖଟଣିର ସୀମା ନାହିଁ। ଓସି ପାଖରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାହାର ଅଭାବଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀ। ଘରର ବାରଣା କାମ ସେ କରୁଥିଲା। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ମାରୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଘର କାମ ନ କଲେ ନ ଚଳେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋବର କନାରେ ଘରେ ଚୌକା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇବାସ, ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାନ ଝିଅର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନି। ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନର ସୀମା ନାହିଁ। ମାଡ଼ ଦେଇ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆଉ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ହାତ ଉଠୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହା, କାଣ୍ଡି ମାଳିକ ଘରର ଛୁଆଏ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଶ୍ର ଘରର ପିଲା ହୋଇତ ସେମାନେ ତାହା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ସେ? ସ୍ୱାମୀକୁ? ଆଗେ ଟିକିଏ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଥିଲା, ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ତାଙ୍କର ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇ ଉଠେ। ଦେହ ଝଡ଼ି କଳା କାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଅଫିମ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଅଫିମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଉଛି। କହିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ରାଗିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ ନେଇ ସେ କେମିତି ଘର କରିବେ? ନିଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ଅଚଳ ଅଟଳ ନିର୍ବିକାର। ଆଜିକାଲି ସେ ବେଶୀ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।
କିଛି କହିବାକୁ ରାଗ କରିବାକୁ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ସାହସ କୁଳାଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା ଥରି ଉଠିଲା। ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ଆର ସାହିର ମହି ବିଶ୍ୱାଳ ହଠାତ୍ ସନ୍ନିପାତରେ ମରିଗଲା। ସନ୍ନିପାତ ହେଲା ଏଇ ଅଫିମ ଅଭାବରୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଅଶୁଭ କଥା ହଠାତ୍ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଛାତି ଭିତର କରତି ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେଦିନ ଆଉ ଚଳିବ? ଉଷା ବୋଉ। ଚମ୍ପାବତୀ ଚମକି ଚାହିଁଲେ। ତକ୍ତପୋଷ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଟାଁସା ଦାଢ଼ି ଆଉ କୋଟରଗତ ଆଖିପତା ଭିତରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଡୋଳା ଦୁଇଟି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, କାନ୍ଦୁଛ? ଛି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ? ହସିବେ ଚମ୍ପାବତୀ? ଚମ୍ପାବତୀ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅଫିମିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସବୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଏକ ଅମଳିନ ଆଲୋକରେଖା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ଦେବେ, ଅପମାନ ଦେବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ହସି ହସି କଥା କହିବେ। ତାଙ୍କର ମିଛ ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା ଶୁଣି ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବେ ଚମ୍ପାବତୀ। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ ମିଶ୍ରେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, କହିବି? କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିର୍ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଚମ୍ପାବତୀ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବାକୁ ଭାବୁଛି। ଟଙ୍କା ଆଉ ଜଣେ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଠିକାଦାରୀ କରିବୁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। 400-500 ହେଲେ ଚଳନ୍ତା। 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ପୁଣି 500 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା। ଚମ୍ପାବତୀ କହିଲେ, ଯାହା କାନରେ ନିମ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ତମେ ରଖାଇ ଦେଇନାହଁ, ତାକୁ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା କଥା କହି ଅପମାନ ଦେଉଛ? ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁ ବେଦନା ଓ ବିଚଳନରେ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଉ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ପାରାଦୀପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରି ରାସ୍ତାର ଫକିର ବି ଭାଷା ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କହି ମଙ୍ଗାଇଛି। କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଫିମ ଖାଇବା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫନ୍ଦି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନମ୍ର ନିରୀହ ଆଖି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଗହଣା ଥିଲା, ଜମି ଥିଲା, ସେଦିନ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ତାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ, ଶୂନ୍ୟ ମନରେ ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଲାଭ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେପରି ଏକ ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଉଠି ନିଃସହାୟତାରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତତଲା ବାମ୍ଫ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବଳ ଝାଉଁଳାଇ ଦେଲା। କଣ୍ଠ ଝାଡ଼ି ନେଇ ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ଏକଥା ନାନୀଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବ। ଭଣଜା ବି ବଡ଼ ଦୀପଟି ହୋଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ତାକୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। ଏଇଥର ହାତ ପାତି ମାଗିବି। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମୁହଁ ହଠାତ୍ ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଗଲା। ମାସ କେତୋଟି ତଳେ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନର ଓରମାନ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହାତ ପାତି ମାଗିବି? ଛି ଛି, ଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ ନା ଅଫିମ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଚମ୍ପାବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ଅଫିମ ଖାଇବା କଥା ହୋଇଥିଲେ 10-20 ନ ମାଗି ହଠାତ୍ 500 ଟଙ୍କା ସେ ମାଗି ନଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଥର ମନ ଘର ଧରିଛି। ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ଘରର ପିଲା ତ, ବାଟକୁ ଆସିବା କେତେ ମାତ୍ର କଥା। ଟଙ୍କା ସତରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ଉଷାବୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ନାନୀଙ୍କଠାରୁ ମାଗି ଆଣିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଁ ହାତ ଦେଖି କହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଚିହ୍ନ। ସବୁ ହତାଶା ଭିତରେ ବି ମନର ଅନ୍ଧାରି କୋଣରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଆଶାର କୁଆଁ ତାରା ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ଭଗବାନ। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବେ?
ପୁରୁଷ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ପତର ତଳେ, ପଥର ଚାପା ତଳେ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ।